Welcome 모두 everyone. 환영합니다, 여러분. I guess we 시간이 are 좀 late, quite late, 늦어졌죠. and this was because of 인터넷 some 등으로 technical 인한 issues that we have 기술적인 had. 문제가 있어서 Uh, 이렇게 and 되었네요. the internet, this is a 아시다시피 time when 요즘 things are, 여러모로 어려울 수 있는 상황이죠. being a bit difficult. We 인스타그램에서 started it 시작을 on 했는데 Instagram, and then also 거기에서도 that got 연결이 disconnected. 끊어졌습니다. So it's a 그래서 joy to be with 이렇게 you 여러분과 and to be able 함께하고 to 명상할 do 수 some 있게 되어 meditation 매우 together. 기쁩니다. We will make sure 다음에는 this 이런 delay 지연이 doesn't 없도록 happen next 하겠습니다. time. 아까 But I will repeat 인스타그램에서 what 말한 I was 것을 planning to say 일부 and 다시 what was said 반복하며 예정했던 partially on 부분들을 진행하도록 Instagram. 하겠습니다. And that will give us a 그러면 우리가 basis 앞으로 for 진행하며 going 함께 forward 명상할 and 기반이 for 준비가 되겠습니다. doing our meditation together. 불안과 During periods 스트레스가 of 많은 anxiety 시기에는 and stress, there are 마음과 몸 changes that 모두에 happen in the 변화가 mind 일어나게 as 됩니다. well as in the body. The 몸과 most 마음을 보살피는 advanced way 가장 of 진보적인 taking care of 방법은 both mind and body 명상 is 시행을 through the 통한 practice of 것입니다. meditation, 초월 transcendental 명상을 meditation, 통해 which 마음이 allows the mind to 차분하게 settle 가라앉으면 down and 그의 then the 몸이 body follows. 따라옵니다. So 그래서 for those 초월 who 명상을 practice 시행하는 transcendental 분들은 meditation, 곧 함께 very shortly we will 명상하게 start 될 practicing 텐데요. together. 아직 However, 초월 for those who 명상을 don't 배우지 practice 않았거나 transcendental meditation, 오늘 and 함께 even for 참여한 those who practice 초월 명상을 transcendental 시행하는 meditation that 분들 have 다 joined us 같이 today, we will 간단한 go through 활동을 some simple 해볼 겁니다. exercises that 명상을 are 하기 very 위해 important 준비하는 to 중요한 prepare for the 과정인데 meditation. 어떠한 And for those who 명상도 don't 아직 have a 익숙하지 way of 않은 분들을 practicing 위해 meditation, 제가 가이드해 guide 드리겠습니다. I will 이 guide 명상 this 시간을 간단한 meditation 과정을 통해 period 지도해 드릴 텐데 simply and through 몇 certain simple 가지 steps. 이론적으로 It is very 어떤 상황이 important to 일어날지 understand a 이해하는 게 few 매우 intellectual 중요합니다. aspects of what is going on 그래서 so that you 여러분이 are 우리가 왜 이것을 하고 uh, 있는지 알 수 aware 있도록 of 말이죠. why we do what we are doing. 기본적으로 And 이것은 that is 몸과 마음의 basically 관계에 대한 the 겁니다. relationship of the mind and the body, and 특히나 이 particularly 시기 in terms 상황상 of what is happening 외출이 during this 제한된 period 여건 of time, 속에서 where 많이들 people are 스트레스를 받고 confined, 있죠. they are 제한된 stressed, 환경이 감금된 everyone 것처럼 is a 느껴질 little 수 bit kind 있어요. of in a 게다가 confinement, imprisonment 그 in a 위에 sense. 두려움이나 And there is on 걱정과 top of 같은 it a 느낌도 sense of 있죠. fear or anxiety 자신의 about 건강과 situations 우리가 for 사랑하는 one's 사람들의 건강, personal health, for the 전 health of people we 세계적인 love, 우리 사회의 건강에 for the 대해서요. health of our society on the global level, in 또한 terms also 경제와 of 발전, economy 삶이 and 올바른 방향으로 progress and 나아가는가에 life going 대해서도 in the right 말이죠. direction. 그래서 So we don't 앞으로 know what 어떤 일이 is 일어날지 알 expected, 수 and what 없기에 happens, there is this 불안이 있을 수 anxiety. 있습니다. Anxiety is a fear of an 불안은 알 수 unknown 없는 or 것에 대한 fear of 두려움이죠. something that we don't know about. 우리가 모르는 것에 대한 염려. And the 그리고 human 인간의 nervous system has 신경계는 been built 두려운 up 상황 속에서 in such a 특정한 way that 반응을 under 하도록 situations of 설계되어 fear, 있습니다. there 특히 are reactions that 싸우거나 happen, 도망치는 반응은 particularly the fight or flight 혈압을 response 높이고 that raise our blood pressure, 우리가 다른 make us 방법으로 freeze in a 호흡을 하도록 certain way, 합니다. and all 그 other things 외에도 that happen 걱정하거나 미래에 that are 대해서 알 수 in 없을 때 association 나타나는 with 여러 being 가지의 worried 반응이 or not 있죠. knowing what the future is. And so the 그래서 best way, 그와 of course, to 마주하는 deal with it, 최선의 as we said, 방법은 is through 물론 transcendental 언급한 바와 meditation 같이 초월 and other 명상을 하는 meditation. 것입니다. And 다른 we will do 명상들 역시 some 좋습니다. of that 그중 몇 right now. 가지를 지금 함께 But we 해보겠습니다. have to 그러기 establish a 위해서는 basis 기반을 for 잘 it. 마련해야 하죠. And that 그 basis is going 준비는 to be the level of 호흡에서부터 breathing. 시작합니다. Because one of the 왜냐하면 things that 위험한 상황 happens is 속에서 that 맞서 the 싸우거나 system 달리고 starts breathing 날아 fast, 도망치기 위해 normally in preparation 준비하는 for 과정에서 fighting or for 일어나는 변화 flight 중 or for 하나가 running away from a 호흡이 dangerous 빨라지는 것이기 situation. 때문입니다. So 우리 built within 신경계가 our 그렇게 nervous system, 설계되어 there are 있기에 mechanisms 우리 that 신체가 작동하는 influence the way 원리에 our body 영향을 works. 미치는 메커니즘이 What 있습니다. happens is that it 어떤 일이 becomes 일어나냐 하면 oftentimes 자주 a 이것은 vicious circle, 악순환을 초래하게 which 되는데 means the changes 신체에 in the 일어나는 변화가 physiology 우리 마음에도 influence the way the 영향을 mind 미치는 is set 구조이기에 up, influence the nervous 신경계에서 system, 생긴 and 변화는 therefore 마음속 현실에 transforms 변화를 the 줍니다. situation in the mind that 마음은 우리의 the mind 신체가 스트레스 recognizing that 상황 the 속에 body is 있다고 under 여겨 stress 문제가 있다고 imagines 상상하거나 or sees 인지하게 that there 되죠. is a problem
그러면 두려움과 불안이 내면에 증가합니다. 그래서 그러한 사이클을 깨야 합니다. 우리가 오래 앉아서 얘기할 수 없는 상황 속에서 모두의 상황을 고려하며 그것을 해결할 수 있는 가장 쉬운 최선의 방법은 몸에서 일어나는 변화의 몇 가지 핵심 요소를 다루는 겁니다. 그러면 사이클을 깰 수 있죠. 그렇게 되면 실제로 마음이 이완하며 기분이 좋아지기 시작합니다. 그래서 우리가 할 것은 이러한 변화의 주요 요소를 다루는 것인데 바로 호흡입니다. 호흡은 우리 삶에서 필수적인 부분이죠. 호흡, 산소 없이는 어떠한 행동도 지속할 수 없습니다. 의식도 사라지죠. 그렇게 신경계의 이러한 부분, 활동이나 생리 현상을 컨트롤하고 생리적인 변화를 주는 것이 몸과 마음의 균형에 매우 필수적이고 핵심적인 것입니다. 우리가 함께 경험할 지식은 고대 베다 전통의 요가에서부터 내려왔습니다. 요가에는 여러 가지가 있습니다. 그 중에는 호흡 방법도 포함이 되어 있죠. 그것을 프라나야마라고 부릅니다. 물론 그 외에도 몸과 마음, 의지, 행동 등을 다루는 다양한 부분이 있습니다. 요가 아사나는 요가 운동인데 스트레칭 운동과 그 외에 더 진보된 여러 기술들이 있습니다. 초월 명상도 그 중 하나이죠. 초월하고 상대적인 모든 것을 넘어서 몸과 마음이 적절히 조화를 이루어 기능하도록 하는 능력입니다. 그러면 호흡 역시 부드럽고 자연스럽고 쉬워지는 것을 발견합니다. 자동적으로요. 이 중요한 부분을 짚고 프라나야마를 해보도록 하겠습니다. 먼저 이 불안과 스트레스 상황 속에서 일어나는 악순환의 고리를 끊어야 합니다. 핵심은 우리가 스트레스를 받으면 근육으로 숨을 쉬기 시작한다는 것인데 이건 가슴 위쪽에서 일어납니다. 그러면 보통 호흡이 증가하고 빨라지며 리듬이 변화합니다. 비정상적인 방향으로 나아갑니다. 우리가 먼저 재설정하고자 하는 것은 횡격막을 통해 호흡하는 겁니다. 아시다시피 호흡은 표면적으로 두 가지로 구분된 부분에서 일어납니다. 윗가슴의 근육들로 하는 호흡이나 횡격막으로 하는 호흡입니다. 횡격막은 가슴과 배 사이에 있는 근육입니다. 둥근 천장 같은 근육인데요. 매우 강력한 근육입니다. 이것이 수축하면 납작해지며 폐를 당겨내리고 그러면 가슴 부분이 전체적으로 확장되어 폐에 진공이 생성되고 공기가 들어오게 됩니다. 그래서 우리가 자연스럽게 정상적으로 숨을 들이쉬면 수축을 통해 횡격막이 납작해지며 이루어지고 진공이 생겨 공기가 빨려 들어옵니다. 폐 안에 공간이 생겨나며 그 안으로 공기가 들어오게 되는 거죠. 좀 전에 말했듯이 스트레스가 생기면 가슴 위쪽 근육으로 숨을 쉬기 시작한다고 했죠. 매우 비효율적인 방법인데 스트레스나 긴장, 불안이나 공포 상황에서 발생합니다. 그런 변화가 몸에 생기고 반복해 말씀드리자면 그런 상황 속에서 신경계와 마음은 지금이 불편한 상황이라는 인상을 갖게 되고 이것이 악순환입니다. 우리가 걱정하고 염려해야 한다는 생각을 강화하게 되는 거죠. 위험이 다가오고 그걸 마주해야 할 테니까요. 그래서 첫 번째로 우리가 할 것은 이 횡격막 호흡으로 돌아가는 일입니다. 그러려면 횡격막을 일깨워줘야 하겠죠. 왜냐하면 우리가 지속적으로 스트레스와 긴장 속에 있으며
시간이 흘러 횡격막이 작동하지 않다 보면 약해지기 때문입니다. 횡격막 근육 자체가 약화되어 모든 호흡이 가슴에서 일어나게 됩니다. 건강하고 효율적인 방법이 아니죠. 그 결과는 마음의 변화와 불안뿐 아니라 혈압, 그리고 심지어 소화, 순환, 심장 박동까지 영향을 미치게 됩니다. 왜냐하면 가슴이 정상적으로 기능해야 할 만큼 확장하고 이완하지 않기 때문입니다. 그로 인해 여러 합병증이 발생하게 됩니다. 그래서 간단히 횡격막 호흡을 재설정함으로써 이미 기분이 좋아지는 변화를 느끼기 시작하게 될 겁니다. 그래서 다른 기법을 시행하는 분들도 여러분이 아는 초열 명상 외에도 여러 기법들이 있죠. 그리고 초열 명상을 시행하는 분들도 있고요. 여러분 모두 저와 함께 이것을 해보도록 초대하고 싶습니다. 그리고 눈을 감고 여러분 모두가 자신의 명상을 하도록 진행하겠습니다. 자, 그럼 한 손을 가슴 쪽에 얹으며 시작해 보겠습니다. 왼손을 가슴에 올리세요. 아주 가볍게요. 세게 누르지 않습니다. 이게 심장 쪽에 있는 손입니다. 편히 느껴보시고 다른 손은 복부 쪽에 놓겠습니다. 이곳은 우리가 횡격막으로 아는 가슴과 배를 구분하는 부분입니다. 갈비뼈가 끝나는 부분이죠. 손을 바로 그 아래쪽에 두겠습니다. 그래서 왼손은 가슴에, 오른손은 배에 있습니다. 이제 눈은 뜬 채로 평범히 호흡합니다. 평소처럼요. 그렇게 몇 번 깊은 숨을 쉬겠습니다. 간단히 평소처럼 호흡합니다. 과하게 깊이 쉬려고 노력하지 않아도 됩니다. 그리고 손이 움직이는 걸 느껴봅니다. 움직이고 있다면요. 자, 해봅시다. 의자에 편히 앉아 몇 초 동안 함께 해보겠습니다. 그리고 어떤 일이 일어나는지 몇 가지 알아차리도록 도와드리겠습니다. 자, 편히 앉으시고 원한다면 눈을 감아도 좋습니다. 의자에 앉아 그저 왼손은 가슴에, 오른손은 배 위쪽에 놓습니다. 너무 높지는 않게요. 갈비뼈 아래쪽에 놓습니다. 배꼽과 갈비뼈 사이에요. 배꼽과 횡격막 사이죠. 왜냐하면 횡격막은 갈비뼈 쪽에 붙어 있거든요. 그리고 숨을 쉽니다. 편하게 눈을 떠도 좋고 손의 움직임을 느끼기 위해 눈을 감아도 좋습니다. 평소처럼 호흡하세요. 우리가 알아채고자 하는 것은 손의 움직임입니다. 가슴 위에 있는 위손이 움직이나요? 아니면 배 쪽 손이 움직이나요? 이제 만약 위쪽 가슴이 움직인다면 대부분 가슴으로 숨을 쉬고 있다는 것을 의미합니다. 아랫손이 움직인다면 보다 복식 호흡, 횡격막 호흡을 한다는 거고요. 이제 우리가 어떻게 들숨을 쉬는지 보려고 합니다. 공기를 들이쉬며 배 위의 손이 앞으로 움직이는 걸 허락합니다. 복부가 부풀어 오르게 하면 팽창하며 손도 같이 앞으로 나옵니다. 우리가 숨을 내쉬면 횡격막이 이완하며 가슴 쪽으로 움직입니다. 그러면 아랫손이 안으로, 안으로, 안으로 따라 움직입니다. 날숨에 공기가 나가며 배 쪽 손이 안으로 움직입니다. 배도 안으로 움직이죠. 들숨에 배가 나가고
마치 배가 공기로 차오르는 것 같죠? 공기는 호흡기 통로로만 다닐 테니 걱정하지 마세요. 배가 나올까 봐 걱정하지 않아도 돼요. 그러지 않을 거예요. 이 호흡은 근육이 강해지도록 도와 복부가 튼튼해지며 결국 더 건강하게 숨 쉴 수 있게 해줍니다. 배가 불뚝 나온 모양이 되지 않을 테니 걱정하지 않아도 돼요. 이 운동을 함께 해봅시다. 우리가 원하는 건 한 손은 가슴 위, 한 손은 배 위에 두고 호흡을 하는데 아래손이 바깥으로 부풀어 오르며 공기를 들이쉬는 겁니다. 우리 눈을 감고 복부가 팽창하며 숨을 들이쉬는 걸 느낍니다. 코를 통해 숨을 들이쉽니다. 알겠죠? 우리 입은 닫습니다. 그렇게 숨을 들이쉽니다. 좋은 숨을 쉬어봅시다. 그리고 마치면 잠시 쉬었다가 배가 움직이도록 하며 공기가 나갑니다. 마치 배가 누르는 것처럼 배가 누르는 것 같지만 사실 배가 아니라 횡격막이죠. 이 공기를 내보냅니다. 다시 들이쉬면 복부가 부풀어 오르고 또 내쉽니다. 공기가 나가죠. 이번엔 입으로 내쉽니다. 숨을 쉴 때는 이 끝을 앞으로 내밉니다. 마치 누군가에게 키스를 보내는 것처럼요. 그렇게 해봅시다. 복부가 안쪽으로 움직이는 걸 느끼면 부푼 게 줄어들죠. 표면이 등 쪽으로 움직입니다. 뒤로 안으로 움직입니다. 이렇게 한 번씩 해봅시다. 코로 숨 쉬며 복부가 팽창하고 입으로 숨 쉬며 안으로 배가 들어옵니다. 들숨을 코로 쉴 때 너무 세게 밀어내려고 하지는 마세요. 그저 부드럽게 공기를 따라 움직이는 걸 느낍니다. 다시 코로 배가 나옵니다. 몇 초 쉬고 배가 들어오며 입으로 내쉽니다. 한 번 더. 아주 좋아요. 이제 우리 어깨에 긴장을 풉니다. 간단한 스트레칭을 할 거예요. 손을 위로 밀어봅니다. 천장을 밀 것처럼요. 들숨을 쉬며 공기를 들이마십니다. 그리고 팔을 내립니다. 입으로 숨을 내쉬면서요. 자, 들이마시고 아까 우리의 자세로 되돌아옵니다. 왼손은 가슴 쪽, 오른손은 복부 쪽. 이제 눈을 감고 복부가 움직이는 걸 알아차려 보겠습니다.
가슴 위에 왼손이 움직이는지 아닌지 보겠습니다. 사실 가능한 적게 움직여야겠지만 그저 쉽게 받아들이면 됩니다. 조금 움직여도 너무 신경 쓰지 마세요. 그저 마음에 가슴 쪽 손은 움직이지 않을 생각을 하되 조금 움직여도 괜찮습니다. 그러나 공기가 폐로 들어가며 호흡이 일어나는 주된 움직임은 아닐 거예요. 횡격막이 수축하며 복부를 밀어내 배가 앞으로 나오게 되는 게 우리가 느낄 상황일 겁니다. 그리고 숨을 내쉬며 복부는 안으로 들어옵니다. 입을 통해 숨을 내쉬죠. 이걸 몇 번 더 해봅시다. 코로 들이쉬고 입으로 내쉬고 복부에 있는 아래손은 안으로 밖으로 움직입니다. 우리가 들이쉬면 나오고 우리가 내쉬는 날숨에는 왼손은 움직이지 않아요. 공기가 가슴에 꽉 찬 마지막쯤에는 아마 윗손도 살짝 움직일 수 있겠죠? 갈비뼈 근처에 가슴 근육들이 활동하게 될 테니까요. 이건 괜찮습니다. 그러나 일반적으로 왼손은 고요하게 머뭅니다. 크게 움직이지 않아요. 자, 이제 함께 해봅시다. 코로 숨쉬고 우리는 아래 배 쪽이 어떻게 움직이는지에 주의를 둡니다. 어떻게 복부 쪽에 있는 아래손이 밖으로 움직이고 가슴 윗손은 안 움직이는지요. 자, 해봅시다. 코로 들이쉬고 다시 코로 들이쉬고 입으로 내쉬고 아주 좋아요. 우리는 뜹니다. 하루 3, 4번, 5분 정도 하는 게 중요합니다. 영상 전에 하도록 시간을 조율해 보세요. 프라나야마를 아는 분들은 이건 다음 시간에 함께 할 텐데요. 그 전에 이렇게 먼저 올바른 호흡법을 알아야 합니다. 프라나야마를 할 때에도 결국 필요하기 때문이죠. 우리가 계속 진행하며 단계를 높여가면 프라나야마의 다양한 종류가 있습니다. 이것은 코를 막고 하는 등의 여러 호흡법을 말합니다. 요가 체계의 일부인 시행법입니다만 일반적으로 평소 하는 호흡에 달려 있습니다. 가장 자연스럽고 효과적인 호흡법은 몸과 마음을 가장 부드럽게 달래줍니다. 횡격막 호흡을 통해 이룰 수 있죠. 그래서 만약 그동안 사용하지 않은 지 오래되어 횡격막이 좀 약하다면 강화시키는 과정이 있어야 합니다. 다른 근육들과 마찬가지로 이건 실제 근육이기 때문이에요. 아시다시피 여러분도 헬스장에 가서 근육을 강화하기 위해 운동을 하잖아요. 그와 같이 이것도 근육이어서 활성화를 시켜줘야 합니다. 그리고 호흡을 위해 아주 큰 도움이 되어줄 겁니다. 폐활량이 증가하고 혈압을 내리며 심장 박동도 향상시키고 마음과 몸에도 영향을 미치게 됩니다. 아주 심오하면서도 부드럽게 이완이 됩니다. 그러니 하루 3, 4번씩 계속해 보세요. 앉아서 하는 것에 약간 불편함을 느끼는 분들은 누워서도 시작해 볼 수 있습니다. 누워서 하면 숨을 들이쉬고 내쉴 때 복부가 오르내리는 것을 느끼는 게 더 쉽기 때문이에요. 이렇게요. 코로 들이쉬고 입으로 내쉴 때요. 이렇게 해보고 내일은 더 잘 준비해서 다시 만나보겠습니다. 제 시간에 잘 맞춰서요. 그래서 여러분도 같이 제 시간에 함께 하기를 기대하겠습니다.
여의치 않으셨다면 영상이 페이스북에 저장이 될 테니 다시 돌아와서 확인하고 절차를 따라하며 우리가 무엇을 했는지 이해하실 수 있겠습니다. 물론 설명을 잘 들으셨고 빨리 앞으로 나아가고 싶다면 넘어가서 바로 실행법부터 보실 수 있겠죠. 주변 지인분들도 함께하길 원한다면 그분들도 전체 세션을 새롭게 처음부터 함께하실 수 있습니다. 이후 이 부분은 실제로 명상을 시작하기 위한 준비 과정입니다. 초월 명상을 하시는 분들은 아사나를 하고 적절한 프라나야마를 하고 TM을 할 수 있겠고, 초월 명상을 하지 않으신다면 내일 몇 가지 기술들을 함께 진행할 텐데 그것들 역시 몸과 마음에 도움이 됩니다. 특정한 단계를 거쳐 안내해 드릴 텐데 다른 분들이 명상 기술을 하는 동안 이 기술을 시작하시면 됩니다. 정신 혹은 의식 기술과 호흡법을 합친 것으로서 순서대로 알려드리겠습니다. 하지만 지금은 눈을 감고 잠시 명상을 함께 하겠습니다. 여러 종류의 명상을 하시는 분들이 함께요. 아직 명상을 모르는 분들은 우리가 방금 배운 것을 계속하셔도 좋습니다. 눈을 감고 호흡하는 운동을 지속하며 손의 움직임에 주의를 두는 겁니다. 간단히 진행하다 보면 어느새 새로운 습관처럼 자연스러워집니다. 코로 숨을 들이쉬고 입으로 내쉬고 그땐 이렇게 입을 살짝 내밀면 공기가 쉽게 나갈 수 있는 통로가 되어줍니다. 자연스럽게 정상적인 속도로요. 지금은 속도를 조절하려고 너무 애쓰지 않습니다. 그저 쉽게 하세요. 그래서 한 5분 정도 함께 하겠습니다. 추월 명상을 하는 분들이 명상을 하는 동안에요. 여러 지역에 계실 수 있을 텐데 저에겐 슈퍼 레디언스 프로그램이 있습니다. 세계 각지 여러 시간대를 가진 사람들이 동시에 함께 명상을 하는 것입니다. 저희 홈페이지나 페이스북 혹은 토니 네이터 박사 drtoninator.com에서 시작을 확인할 수 있습니다. 그렇게 세계에서 우리가 함께 동시성을 가져 집단 의식을 안정적인 수준으로 더욱 안정된 가치로 유지하고 그것이 해결책들과 긍정적인 효과를 창출하는 데 도움이 되어 이 어려움을 하루빨리 극복할 수 있도록 하기 위함입니다. 다 괜찮아질 겁니다. 자신을 가지세요. 자연은 위대합니다. 인간의 마음과 의식은 매우 진보한 상태에 다다랐습니다. 그리고 우리는 이 어려움을 극복해서 모두가 더 강인해질 겁니다. 그런 과정에 함께하는 모든 분들께 우리의 전적인 지지를 보냅니다. 건강을 증진하고 조화를 이루기 위해 도움을 주고 물론 특히나 의료 전문가들, 간호 전문가와 기술자들 등 전선 최전방에 있는 모든 분들께도요. 그러나 또한 여기 있는 모든 분들 역시 우리의 집단 의식을 책임지는 분들입니다. 그러니 이 시기에 균형을 이룬 삶을 위해 할 수 있는 모든 것들을 함께 해봅시다. 더 건강하게 살고 우리의 진정한 자아로 돌아가면서요. 저희도 가능한 최대로 함께 하도록 하겠습니다. 함께 모이고 명상하는 과정을 안내해드리며 매일 계속해 나아가겠습니다. 이제 눈을 감고 잠시 명상하겠습니다. 혹은 호흡법을 지속하며 그저 평화로이 연결된 전체성에 함께 하시면 되겠습니다.